દાંડી નરથાણથી ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલ ખાતે 9/4/2026 ગુરુવારના રોજ શિક્ષણ સંદર્ભમાં સમૃદ્ધ શૈક્ષણિક વાર્તાલાપ માટે શાળાના પ્રમુખ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, કેમ્પસ ડાયરેક્ટર અને આચાર્ય સાથે તમામ શિક્ષકગણ દ્વારા જાપાનના સિનિયર ફેકલ્ટી શ્રી યુતારો સુગિયામાનું સ્વાગત કરવાનો અને સન્માન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. તેમની શાળાની આ મુલાકાત દરમિયાન અમારી શાળાના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકોને જાપાની આધારિત શિક્ષણ મોડેલનો પરિચય કરાવ્યો, જેમાં કેઝનના ફિલસૂફી કરીને શીખીને સતત સુધારો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું. તેમના આ આકર્ષક માર્ગદર્શનથી શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો વૈશ્વિક શૈક્ષણિક પ્રથાઓ, શિસ્ત અને પ્રતિબિંબિત શિક્ષણમાં મૂલ્યવાન આંતરદ્રષ્ટિથી પરિચિત થયા અને નવી શિક્ષણ પ્રણાલીનો વ્યાપ મેળવ્યો હતો, જે માટે તેમને શ્રી યુતારો સુગિયાનો વિશેષ આભાર માન્યો હતો. આ અર્થપૂર્ણ વાર્તાલાપથી શાળાના શિક્ષકો CBSE અભ્યાસક્રમ માળખાને અનુભવાત્મક અને મૂલ્ય આધારિત શિક્ષણ અભિગમોથી સમૃદ્ધ બનાવીને વધુ મજબૂત બનાવી અસરકારક અમલ માટે સુસજ્જ થયા હતા. ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલના પ્રમુખ જિગ્નેશભાઈ માંગુકિયા અને શાળાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કિશન માંગુકિયા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને જાપાનિક શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાને વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ સાથે મિશ્રિત કરવા માટે આ પ્રકારના ગ્લોબલ વાર્તાલાપ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે તેમ જાણી શ્રી યુરાતો સુગિયાએ સમગ્ર શાળા પરિવારનો આજના માર્ગદર્શક મુલાકાતના આમંત્રણ બદલ વિશેષ આભાર માન્યો હતો અને ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ આત્મવિશ્વાસુ, જવાબદાર અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર વ્યક્તિઓમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન પામે તેવી શુભેચ્છા પાઠવી છે. 今日は、ラディアントワールドスクールに、来ました日本のロイロの、プレジデントの杉山龍太郎と言います。で今日初めて学校を見たんですけど、すごいびっくりしたのはシンキングツールを使った授業がとてもインプレッシブでした。それで何がすごいと思ったかというと、やはりその子どもたちが自分で考える、自分で考えを作り出すっていう時間があるということ、それが今までの教育にはなかったことだと思うので、今までの教育は先生から習うけど、これからの教育は子どもが自分で考えて先生とあと友達との一緒に考えるっていう、そのコラボレーションっていう部分を使って、自分自身のそのクリエイティビティを強くしていく、そんなスタイルの授業スタイルを今日見ました。でそれがとても今日本が目指しているスタイルになると思うので、それをこのインドの、スラットでいいかな、スラットだよね、じゃあね、スラットで、このような形で見れるっていうのはちょっとびっくりしました。これがどのようにこの子どもたちを進化させていくのか、この子どもたちがどんなふうに成長していくのか、何かを作り出す、その問題を解決する、そのソリューションを作る、そういった子どもたちがここから生まれていくということを期待しています。ありがとうございます。Myself, Deepa Seturamalingam, the principal of the Radiant World School, Surat. Today we had a delegate from Japan in our school, as we are following the global practices of Japanese model of learning. So today the delegate visited our school and they interacted with our students, and mainly they visited the classrooms, how our students are using this global practice, that is Japanese model of learning, in the classroom with the teachers. They interacted, they gave the suggestions and a guidance how we can improve more with this learning, so that we can make the successful leader for the society from the Radiant World School. मैम, जापानीज मॉडल एजुकेशन हमने जो यहाँ पर स्टार्ट किया है, उसमें किस तरह से बच्चों को हम पढ़ाते हैं? This model of learning mainly help the students to improve gradually, day by day improvement के बच्चों को कैसे लेके आ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट रोट मेमोराइजेशन जो चल रहा है वो निकाल के कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं ये मॉडल के यूज़ से.
आज जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं उनके साथ बच्चों ने क्या इंटरेक्ट किया? उनके साथ जो हम जापानीज मॉडल ऑफ लर्निंग का प्रैक्टिस चल रहा है हमारे स्कूल में से, तो उसमें कैसे बच्चों को मज़ा आ रहा है, मतलब हाउ द लर्निंग इज़ वेरी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग, वो डिस्कशन हुआ। और जो डेलीगेट है उन्होंने भी सजेशन दिया हाउ कैन वी इम्प्रूव अ लॉट विद दिस लर्निंग। रेडियंट वर्ल्ड दूसरी स्कूलों से अलग कैसे है? Like this is the one of the first school in Gujarat. I can say that we are following the Japanese model of learning, the global practice. So we are completely avoiding the rote memorization. We are making the student to understand with the concept. यहाँ पर क्या टाइमिंग्स है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आपका यहाँ पर रोल क्या है? As a principal of the school, like we are completely focusing on the Japanese model of learning through the proper timing. जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं morning, they are having the circle time, they are interacting with the teachers, what they are going to do throughout the day. Then the academic schedule will start. When the academic schedule is starting, even they are focusing on the activity, that is hands-on learning with the academics. Then end of the day they are getting the reflection time, what they have learned throughout the day, they interact with the teacher, so they get the proper learning of the day schedule at Radiant World School. आप सूरत शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? This is only the first school we are focusing on the concept oriented learning. At the same time we are focusing on how we can use the technology wisely and make the students creative and make the learning more interesting. હું ધવલ સિંગાલા, કેમ્પસ ડાયરેક્ટર ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલ સુરત. આજે અમારી સ્કૂલમાં જાપાનથી એક ડેલિગેટ્સ વિઝિટ માટે આવેલો હતો. બેઝિકલી એની વિઝિટ જે હતી એ મેઇનલી કેવી રીતે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમને આપણે અપગ્રેડ કરી શકીએ, કેવી રીતે જાપાનની જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કે જે બેસ્ટ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એને આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જોડે ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકે. ઓલરેડી અમે અમારા કેમ્પસમાં જાપાન એજ્યુકેશન સિસ્ટમની અપ્લાય કરેલી છે અને એનું પેલું ઇન્ટિગ્રેશન્સ બી કરેલું છે. અને અમારી જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ફિનલેન્ડ, જે પ્રી પ્રાઇમરીમાં ફિનલેન્ડ એજ્યુકેશન સિસ્ટમથી અમે એજ્યુકેશન આપીએ છીએ અને હાયર ગ્રેડ ફર્સ્ટ ઓનવર્ડ અમે જાપાનના એજ્યુકેશન ફ્રેમવર્કથી સ્ટુડન્ટને ટીચ કરીએ છીએ. આપણી સ્કૂલની અંદર આપણું જે કેમ્પસ છે એ હ્યુજ કેમ્પસ છે કે જેમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આપણે જોઈએ તો પ્લેગ્રાઉન્ડ એરિયા ખૂબ મોટો છે, જેથી કરીને સ્ટુડન્ટને આઉટડોર એક્ટિવિટીઝ કરી શકે. એ સિવાય કે જે આપણી સ્કૂલની અંદર આપણે જે સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એમાં જે ફેસિલિટીઝ છે, જે ટીચિંગ મેથોડોલોજી છે, એ બી આપણે જાપાનનો જે સોફ્ટવેર છે એને યુઝ કરીએ છીએ, જે લોલિયોનોટ્સ કરીને એક સોફ્ટવેર છે એના બેઝિસ ઉપરથી આપણે એને ટીચિંગ કરાવે છે. હવે આ સોફ્ટવેરનો મેઇન યુઝ શું છે કે જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ એક ઇન્ટરેક્ટિવ મોડ ઓફ લર્નિંગથી ઇન્ટરેક્શન્સ કરી શકે ટીચર્સ જોડે અને એક ક્યુરિયોસિટી જનરેટ થાય કે જેથી કરીને એને પર્ટિક્યુલર કોઈ બી ટોપિક છે એમાં એક ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ થાય અને ઇન્ટરેસ્ટ બેઝિસ ઉપર એનો ટોપિકને રિવિઝન કરી શકે અને ટીચ કરી શકે અને બીજા સ્ટુડન્ટ જોડે શેર કરી શકે. એ સિવાય આપણે અહીંયા TRWS કેમ્પસમાં જે બી સ્ટુડન્ટ્સ આપણે ત્યાં સ્ટડી કરે છે એને એના હેલ્થના પર્સપેક્ટિવ્સ ધ્યાન રાખીને અમે ન્યુટ્રિશન વાઇઝ મેનુ ડિસાઇડ કરેલું છે અને એ પ્રમાણે જ એનું મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ, બપોરનો લંચ અને જે પ્રી પ્રાઇમરી સ્ટુડન્ટ છે એના આપણે ગુડ બાય સ્નેક પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને એનું ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુ જળવાય. આ ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે કે જો સ્ટુડન્ટમાં પ્રોપર ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુ હશે તો એનું માઇન્ડ એટલું એક્ટિવ હશે કે જેથી કરીને એનો જે એકેડેમિક ગ્રોથ છે એ નોર્મલ ગ્રોથ કરતાં પ્લસ એમાં આપણને રિઝલ્ટ જોવા મળશે. એ સિવાય અમારી જે બી યુટિલિટીઝ છે એ યુટિલિટીઝ પણ એ રીતે ડેવલપ કરેલી છે કે જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ એને યુઝ કરે, એમાંથી એક કન્સેપ્ચ્યુઅલ લર્નિંગ સિસ્ટમ ડેવલપ થાય અને એના બેઝ ઉપર એનું એક ટીચિંગ મેથોડોલોજી ડેવલપ થાય કે જે ઓર્ડિનરી ટીચિંગથી આપણું કેમ્પસ જે અલગ છે એના માટેની જે પેટર્ન અમે જે ડિઝાઇન કરેલી છે એ એવું નથી કે ભાઈ એને મોર્નિંગ 8 to 2 જે નોર્મલ સ્ટડીઝ હોય એના ક્લાસરૂમની અંદર સ્ટડી હોય. સ્ટુડન્ટના જે બી એના પર્સપેક્ટિવલી ટાઈમ ફ્રેમ પ્રમાણે જે બી એના લેક્ચર્સ હશે એ લેક્ચર્સ પ્રમાણેનું સ્ટડી બી હશે. એ ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ માટેની ઇન્ડોર એક્ટિવિટીઝ, આઉટડોર એક્ટિવિટીઝ પ્લસ એને મેન્ટલી રિએન્ફોર્સમેન્ટ માટે આપણે યોગા ક્લાસ છે, ડાન્સ ક્લાસ છે, મ્યુઝિક છે, એ બધી જ ફેસિલિટીઓ ઇન કેમ્પસમાં આપણે એને અવેલેબલ કરાવેલી છે.